Today's point, properties of determinant. For that, we consider one determinant, and that determinant elements are row-wise A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. This will be the 3 by 3, that means third order determinant. Now, we are applying the properties on the given determinant A. Suppose we are taking here only D. D means determinant, and it is called original determinant. Original determinant. Then, let us see first property. You can interchange rows and columns with each other, then the value of obtaining determinant and the original determinant is same. That means, let's check out. D1 is equal to D1 after interchanging rows and columns determinant. So see, first row A1, B1, C1, taking in first column A1, B1, C1. Similarly, replace second row, second column, third row, third column. So A2, B2, C2, A3, B3, C3. And then the value of original D and the forming determinant remains same. That means no change. So this will be the first property. Now move on the second. In the determinant, we can interchange any two rows or two columns with each other. Then the value of obtaining determinant and the original determinant again same, but difference in their sign. So let's check out that. So D1 is equal to any two rows. Suppose we are interchanging R2 and R3 with each others. That means R1 taking as it is. Now A3, B3, C3, A2, B2, C2. Here applicable application is R2 interchange with R3. Then the value of D is equal to minus D1, or D1 is equal to minus D. Both are same, but difference in their sign. When it comes, if any two rows or two columns interchanging with each others. So this will be the second property. Now move on third. Now move on third. In the determinant D, any two rows or two columns are identical. Identical means same. Then the value of given determinant is 0. So that is D is equal to A1, B1, C1, A2, B2, C2, A2, B2, C2. In this condition, value of D is equal to 0. The application is R2 is equal to R3. These are the first three properties. इथं आपण काय केलंय बघा. पहिल्या प्रॉपर्टीमध्ये हे जे सर्व रोज आहेत, हे सर्व रोज आपण कॉलम सोबत इंटरचेंज केले. आता इंटरचेंज केल्यामुळे काय झालं, तर इंटरचेंज केल्यानंतर जो डिटर्मिनंट येईल त्याची व्हॅल्यू आणि ह्या मूळ डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू सेम असते. म्हणजे चेंज केलं का आणि चेंज केल्यावर सुद्धा दोन्हीची व्हॅल्यू काय सेम येईल. ही झाली फर्स्ट प्रॉपर्टी.
आता दुसऱ्या प्रॉपर्टीमध्ये बघा आपण काय करतोय, तर दुसऱ्या प्रॉपर्टीमध्ये कोणतेही दोन रो किंवा कोणतेही दोन कॉलम्स हे आपण आपसात इंटरचेंज केले. आपसात, मग आपसात इंटरचेंज केले तरी पण काय झालं, दोन्हींच्या व्हॅल्यू सेमच राहतील, पण फरक कशात असेल, मायनसमध्ये. म्हणजे ही जर +2 असेल तर ही -2 येईल, आणि ही जर -2 असेल तर ती +2 येईल. हे अशा पद्धतीने. तिसरी प्रॉपर्टी काय सांगते, की जर डिटर्मिनंटमधील कोणतेही दोन रो आणि कोणतेही दोन कॉलम्स हे जर सारखे असतील, म्हणजे आयडेंटिकल असतील, तर त्यावेळेस त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय घ्यायची, 0 घ्यायची. आलं लक्षामध्ये. नाव थर्ड वर 4. आता या डिटर्मिनंट 4 मधील कोणत्याही एका रोला किंवा कोणत्याही एका कॉलमला एखाद्या कॉन्स्टंट टर्मनी मल्टिप्लाय केलं. आता ती कॉन्स्टंट टर्म आपण के घेतली समजा, के. मग त्या केने जर कोणत्याही रोला आणि कोणत्याही कॉलमला मल्टिप्लाय केलं आणि तो जो डिटर्मिनंट आलेला आहे त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू ही ओरिजिनल डिटर्मिनंटच्या मल्टिप्लाइंग टर्मच्या पटीत असते. म्हणजे कसं घेता येईल बघा, d1 इज इक्वल टू, आता आपण काय करूया, हा जो के आहे एनी कॉन्स्टंट त्याने आपण सेकंड रोला मल्टिप्लाय करूया किंवा रोला कॉलमला मल्टिप्लाय करूया. ठीक आहे, आपण काय करूया, थर्ड कॉलमला मल्टिप्लाय करूया. मग पहिला आणि दुसरा कॉलम काय असेल, ॲज इट इज A1 A2 A3 B1 B2 B3. आणि आता मल्टिप्लिकेशन पहा, के C1 के C2 आणि के C3 के C3, बरोबर आहे. मग हा जो डिटर्मिनंट आहे त्याची व्हॅल्यू ही त्या मल्टिप्लाइंग टर्मच्या ओरिजिनल डिटर्मिनंटच्या पटीत असते. म्हणजे d1 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल डिटर्मिनंट d. ही झाली तुमची 4th प्रॉपर्टी. चला आता 5th प्रॉपर्टी करूया. 5th प्रॉपर्टी काय सांगते, इफ सम in any row or column, then we separate two determinants. म्हणजेच काय थोडक्यामध्ये, की जर एखाद्या डिटर्मिनंटमध्ये कोणत्याही एका रोमध्ये किंवा कॉलममध्ये जर ॲडिशन असेल तर आपल्याला त्या ॲडिशनपासनं दोन सेपरेट डिटर्मिनंट तयार करता येतात. कसे, चला पाहूया. बघा, हा तुमच्याकडे डी आहे. आता आपण काय करूया, फर्स्ट रोमध्ये ते ॲडिशन घेऊया. मग बघा काय येईल, A1 + x B1 + y C1 + z. आला ॲडिशन. आणि सेकंड आणि थर्ड रो ॲज इट इज घेऊया, A2 B2 C2 A3 B3 C3. जर तुम्हाला कुठं असं दिसत असेल कोणत्याही एका रो किंवा कॉलममध्ये सम, तर आपल्याला काय करता येईल म्हटलं आपण, की ह्या समपासनं दोन सेपरेट डिटर्मिनंट घेता येतील. कसे पहा बरं. सो D इज इक्वल टू, इन फर्स्ट हा जो पहिला नंबर आहे प्रत्येक ठिकाणचा तो, आणि आता दुसरा नंबर आहे तो, आपण असं सेपरेट करूया. मग A1 B1 C1. बघा, A1 B1 C1. हे खालचे दोन ॲज इट इज, A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस आता सेकंड व्हॅल्यू कोणती होती, X Y आणि Z, आणि R2 and R3 as it is. अशामध्ये
ॲडिशन असेल तर सेपरेट करता येतील. मग ह्याचा दुसरा अर्थ काय घेता येईल आपल्याला, म्हणजे जर कुठं दोन सेपरेट डिटर्मिनंट तुम्हाला दिसत असतील आणि त्या दोन सेपरेट डिटर्मिनंटमधील कोणतेही दोन रो किंवा कॉलम हे जर सारखे येत असतील तर राहिलेल्या रो किंवा कॉलममध्ये तुम्हाला काय घेता येतं, ॲडिशन घेता येतं. ही झाली तुमची 5th नंबरची प्रॉपर्टी. आणि लास्ट नंबर 6, आता ती प्रॉपर्टी काय सांगते बा, हा डिटर्मिनंट आहे डी, ओरिजिनल डिटर्मिनंट. आता या डिटर्मिनंटमधील कोणताही एक रो किंवा कॉलम कॉन्स्टंट म्हणून कन्सिडर करा. कॉन्स्टंट म्हणजे कोणत्या अर्थाने, की तिथं आपल्याला बदल करायचा नाही, तो स्थिर आहे, मग कॉन्स्टंट. मग आपण बऱ्याचशा ठिकाणी काय केलं आहे, रोवर अप्लाय केलं आहे. याला आपण कॉलममध्ये घेऊया. बघा आता आपण काय करतो आहे, हा D1 आहे, D1. हां, मग आपण फर्स्ट कॉलम काय करूया, कॉन्स्टंट म्हणून गृहीत धरूया. A1, A2, A3 चालतंय. बार. मग आता काय की राहिलेल्या दोन कॉलमपैकी एका कॉलमला कॉन्स्टंट टर्मने मल्टिप्लाय करा, कॉन्स्टंट टर्मने. आणि मल्टिप्लाय केल्यानंतर जे व्हॅल्यू येते ती आपण जो कॉन्स्टंट म्हणून कन्सिडर केला आहे का त्याच्यामध्ये ॲड करा. बघा आता हा राहिला सेकंड आणि थर्ड. जर समजा आपण या थर्डला केने मल्टिप्लाय केलं, के इनी कॉन्स्टंटने, मग इथं काय होईल, KC1, इथं काय होईल, KC2, इथं काय होईल, KC3. मग ह्या KC1, KC2 आणि KC3 ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ना, तर ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायच्या. कसं बघा, प्लस KC1 प्लस KC2 प्लस KC3 and B1, B2, B3, C1, C2, C3. हा झाला तुमचा ऑब्टेनिंग डिटर्मिनंट. मग असं करून सुद्धा जो डिटर्मिनंट येतो त्याची व्हॅल्यू आणि आपल्या मूळ डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू ही दोन्ही पण काय असते, सेमच असते. म्हणजे D1 इज इक्वल टू काय आहे, D म्हणता येईल. तर अशा ह्या एकूण 6 प्रॉपर्टीज आहेत डिटर्मिनंटच्या. ह्या पहिल्या 3 आपल्याला सोप्या वाटतील, फक्त ह्या 4, 5 आणि 6 थोडंसं आपल्याला विचार करावा लागतो. तरी बघा एकदा परत रिवाइज करतो मी. 5 आणि 6. 5मध्ये आपण काय केलं आहे, तर 5मध्ये असं आपल्याला पाहायला मिळतं की कोणत्याही एका रो किंवा कॉलममध्ये आपल्याला ॲडिशन दिसेल. मग ज्या रो किंवा कॉलममध्ये ॲडिशन आहे का त्या रोपासनं किंवा कॉलमपासनं आपल्याला 2 सेपरेट डिटर्मिनंट तयार करता येतात. बघा आता इथं पहिल्यामध्ये तुम्हाला ॲडिशन दिसतंय, मग इथं आपण काय केलं, सेपरेट करून टाकलं. A1, B1, C1, A1, B1, C1, X, Y, Z, X, Y आणि Z असं सेपरेट करता येतं. मग तुमचे जे आहेत R2 आणि R3चे एलिमेंट्स ते दोन्हीकडे काय होईल, सारखे होतील. मग ॲडिशनवरनं जर आपल्याला 2 सेपरेट तयार करता येत असतील तर त्या 2 सेपरेटवरनं आपल्याला एक घेता येईल का, हो घेता येतो. पण काय पाहिजे, मग तिथं काय पाहिजे की कोणतेही 2 रो किंवा 2 कॉलम्स हे सारखे पाहिजेत. 2 डिटर्मिनंटमधील कोणतेही 2 रो आणि 2 कॉलम जर सारखे येत असतील तर राहिलेल्या रो किंवा कॉलममध्ये आपल्याला काय घेता येईल, ॲडिशन घेता येईल. ही झाली तुमची नंबर 5ची प्रॉपर्टी. आता 6 नंबरची प्रॉपर्टी काय सांगते बघा. किंवा 3 रो किंवा 3 कॉलम्स आपल्याकडे आहेत, ठीक आहे. मग त्या 3 रो किंवा 3 कॉलम्सपैकी आपण कोणताही एक रो किंवा कॉलम्स काय करू, कॉन्स्टंट म्हणून कन्सिडर करू, कॉन्स्टंट म्हणून. बघा आता आपण काय म्हटलं, पहिला रो आपण कॉलम कॉन्स्टंट म्हणून कन्सिडर केला, म्हणजे त्याच्यात आपल्याला बदल करायचा नाही, चेंज करायचा नाही.
मग आता राहिले कोणते, हा आणि हा, म्हणजे नंबर C2 आणि नंबर C3. आता इथं काय करायचं आपल्याला, या C2 किंवा C3 मधील कोणत्याही एका कॉलमला एका कॉन्स्टंट टर्मनी मल्टिप्लाय करायचं, कोणत्याही एक कॉन्स्टंट टर्म. मग ती आपण कॉन्स्टंट टर्म काय केली, के म्हणून कन्सिडर केली. ठीक आहे, मग या केने आपण काय करूया, ह्या C3ला मल्टिप्लाय करूया. चला मल्टिप्लायकेशनमध्ये काय येईल बघा, KC1, KC2 आणि KC3. हे जे मल्टिप्लाइंग टर्म्स आहेत किंवा ह्या व्हॅल्यूज आहेत, ह्या व्हॅल्यूज आपण जो कॉन्स्टंट म्हणून कन्सिडर केला होता का त्याच्यामध्ये ॲड केल्या. बघा आता A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3 केलं ॲड. आणि मग राहिलेले जे दोन कॉलम्स होते ते आपण ॲज इट इज घेतले, B1, B2, B3, C1, C2, C3. असं चेंजेस केल्यानंतर जो आपल्याला डिटर्मिनंट मिळतो त्याची व्हॅल्यू आणि आपल्याकडे असणाऱ्या ओरिजिनल डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू या दोन्ही कंडिशनमध्ये काय असते, सारखीच असते. सो these are the 6 properties we have to most applicable in MCQs and they are very important. So all right, next move on the next point. It's the last point in the point determinant, that is called area of a triangle on determinant. So for that, check out what is the description. Very firstly, we draw one triangle. This is the figure. A, B and C are the vertex of a triangle ABC. Here, let the vertex A, its coordinates x, y1. B, its coordinates x2, y2. And C, its coordinates x3, y3. By using these three vertices to find the area of a triangle, for that we need one formula, and that formula R. So area of a triangle is equal to 1 by 2 into determinant x1, x2, x3 in first column, y1, y2, y3 in second column, and 1, 1 and 1 taking in third column. So this will be the formula to find the area of a triangle when the point is applicable under determinant. And we know that area never be negative. So that's why finally we are taking that value. So area of a triangle ABC is equal to mod square units. So let's check out how it is applicable.
by the one example. So example, if A is equal to 1 minus 2, B is equal to 2 minus 3, and C is equal to 2 comma 4. By using these three vertex, find the area of triangle. So we know that the formula, area of triangle is equal to 1 by 2 into determinant. So keep the values. One by 2 into. So compare these points A, B, C with the givens. First point A, x coordinates x1, y1, and that's values are 1 minus 2. Second B, x2, y2, 2 minus 3, and third x3, y3, that means 2 comma 4. So in first column 1, 2, 2, and in second column y1, y2, y3, that means minus 2, minus 3, 4, and the remaining column 1, 1, 1. Solid 1 by 2 into big bracket. Now check out that 3 rows, 3 columns, that's why it is calling third order determinant. Okay, taking its expansion, and we know that expansion. So first point, whether it is plus or minus, taking as it is. In the determinant, this 1 lies in which row and which column? Remove that the points in there, R1 and C1, and taking remaining points, minus 3, 1, 4, 1. Now move on the second. Second point is minus 2. If there is minus 2, here taking plus 2 into determinant. म्हणजे पुन्हा तेच म्हणजेच काय की हा मायनस 2 ज्या रो मध्ये आहे आणि ज्या कॉलम मध्ये आहे ते एलिमेंट्स रिमूव्ह करायचे आणि राहिलेले एलिमेंट्स त्या डिटर्मिनंट मध्ये घ्यायचे. मग त्यानुसार पहा 2 1 आणि 2 1 2 1 2 1, and last point, whether it is plus or minus, taking as it is. So plus 1 into determinant, 2 minus 3, 2, 4, and big bracket is closed. So this will be the expansion of third order determinant. So equal to 1 by 2 into bracket 1, cross multiplication in this way, minus 3 into 1, minus 3, minus in formula. So 4 into 1, 4, plus 2 into 2 minus 2, and plus 1 into 8 minus, and 2 minus 3, minus 6, minus minus, plus 6, big bracket close. Is equal to 1 by 2 into 1, taking subtraction or addition in the bracket, minus 3 minus 4, minus 7, plus 2 into 2 minus 2, 0, and plus 1 into 8 plus 6, that is 14. So 1 by 2 into minus 7, 0 plus, and 1 into 14 is equal to 1 by 2 into minus 7 and plus 14, taking subtraction and give the sign of bigger number. So that is 7, minus 7 plus 14. So multiplication, 1 by 2 into 7, that is 7 by 2. And this will be the area of a triangle by using the formula
1 by 2 into x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. So this will be the last article in the point determinant. All right. Any problem? चला, तर आता याच चॅप्टरमधील चॅप्टरचं नाव आहे आपल्याकडे डिटर्मिनंट अँड मॅट्रायसेस. तर या ठिकाणी आपण डिटर्मिनंट कंप्लीट केलेलं आहे आणि आता आपल्याला वळायचं आहे मॅट्रायसेसकडे. मॅट्रायसेसकडे वळत असताना डिटर्मिनंटमधले जे पॉईंट्स आहेत हे पॉईंट्स आपल्याला खूप मदत करणार आहेत, कारण की दोन्हीमध्ये बऱ्याचशा सिमिलॅरिटीज आहेत. ठीक आहे, चला घेऊया मग आता नेक्स्ट पॉइंट, मॅट्रायसेस. So see the general information about the matrix or matrices. Compare with the determinant. No limitations to taking the numbers in matrix. That means we are taking 1, 2, 3, 4 up to n elements or n numbers in given matrices. No specific form for matrix. We just the numbers enclosed between two rectangular brackets. Such arrangement of numbers in rows and columns is called as matrices. Overall, we can say matrices is an rectangular arrangement in m rows and n columns. Such type of arrangement is called as matrices. Generally, matrices is denoted by any capital letters like A, B, C, D up to Z. And in the matrices, the numbers are called elements of matrix or the point of matrix, and they denoted by the small letters like A, B, C up to Z. So this will be the general information about the matrix. Now the symbolical representation of matrices are, suppose we are taking the notation of matrix A. This will be the rectangular brackets, and in rectangular brackets elements are A11, A12, A13 up to A1n. Second, A21, A22, A23 up to A2n. Next, A31, A32, A33 up to A3n, and so on. AM1, AM2, AM3 and so on AMN.
and last n. So it's m by n. Horizontal lines, vertical lines. Horizontal lines are called rows, vertical lines are called columns. So here m rows and n columns. That's why it's order m by n. That's why it's order m by n. This symbolical representation we can write in the short form. So matrix A is equal to Aij and order m by n. This Aij indicates the elements in determinant, where I is equal to 1 to up to m, j is equal to 1 to up to n. Means Aij denotes the ith row and jth columns. It means, see, look at 11, 12, 13, 21, 22, 23. These are the pairs which is likely to be Ij. I means ith row and j means jth columns. म्हणजे हे फर्स्ट I रोज इंडिकेट्स करतं आणि जे हा कॉलम्स इंडिकेट्स करतं. म्हणजे थोडक्यात काय की हा जो पॉईंट आहे या पॉईंटची तो पोझिशन सांगतो की त्या मॅट्रिक्समध्ये कुठं असेल. 11 घेतोय आपण. 11 म्हणजे काय, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. म्हणजे हा जो पॉईंट आहे का, हा पॉईंट कुठे आहे, फर्स्ट रो आणि फर्स्ट कॉलममध्ये. तसंच पाहता हा पॉईंट कुठे येईल, सेकंड रो आणि सेकंड कॉलममध्ये येईल. म्हणजे बघा सेकंड रो आणि सेकंड कॉलम. हा पहा थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. म्हणजे ओव्हरऑल पहिला जो नंबर येईल तो असतो रोचा आणि दुसरा जो नंबर येईल तो असतो कॉलमचा. ठीक आहे. आता या मॅट्रिक्समध्ये आपण जे असे राऊंड अप केलेत का, हे यांना म्हणायचं डायगोनल इलेमेंट्स म्हणायचं. काय म्हणायचं, डायगोनल इलेमेंट्स. हे असंच येतील डायगोनल इलेमेंट्स. A44, A55, A66, A77 अप टू ANN पर्यंत. ठीक आहे. आणि त्यानंतर हे जे रिमेनिंग इलेमेंट्स आहेत त्यांना म्हणायचं नॉन डायगोनल इलेमेंट्स. त्यांना काय म्हणायचं, नॉन डायगोनल इलेमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल मॅट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 - 4 6 3 0 2. बघा त्याच्यामध्ये किती रो आहेत, फर्स्ट R1 सेकंड R2. म्हणजे रोज किती झाले, 2. तर कॉलम्स करा काउंट. हा 1, हा 2 आणि हा 3. म्हणजे हा 3 कॉलम झाले. म्हणजे ऑर्डर आपल्याला इंडिकेट्स करायची झाली तर आपल्याला काय म्हणता येईल, पहिल्यांदा काय घ्यायचे, रो. म्हणजे 2/3. म्हणजे ह्या Aची ऑर्डर झाली 2/3. येते लक्षात नाही. चला आणखीन एक एक्झाम्पल बघूया. A इज इक्वल टू हे हा मॅट्रिक्स आहे. त्याचे एलिमेंट्स बघा 1 - 3 4. ठीक आहे. आता सर्वात अगोदर आपल्याला काय सांगायचं आहे, रो सांगायचे आहेत. रो आणि रो आपण कसे सांगतो, हॉरिझॉन्टल लाईन्स. हॉरिझॉन्टल म्हणजे आडव्या लाईन्स. मग किती आहेत बघा नंबर्स. बघा हा 1, हा 2 आणि हा काय 3.
झाले रो पूर्ण. आता कॉलम्स बघा, हा 1च आहे. म्हणजे इथं रोची संख्या किती आहे? 3. या ठिकाणी रोची संख्या किती आहे? 1. मग याची ऑर्डर काय सांगता येईल? अगोदर आपण काय घेतो? रो, म्हणजे 3/1. म्हणजे तुम्हाला जर मॅट्रिक्स माहीत असेल तर ऑर्डर सांगता आली पाहिजे, आणि ऑर्डर जर माहीत असेल तर मॅट्रिक्स घेता आला पाहिजे. ठीक आहे, आलं लक्षात? नाही? आणखीन एक एक्झाम्पल घ्यायचं आहे, चला घेऊया. बघा, हा मॅट्रिक्स बी आहे. आता या मॅट्रिक्समध्ये 1 7 8. चला आता कॉलमची संख्या काय बघूया आणि रोची संख्या काय बघूया. पहिले रो बघा, हा R1, म्हणजे इथं एकच रो आहे. कॉलम्स म्हणजे असे, हा 1, हा 2 आणि हा काय 3, म्हणजे 1 2 3 रो कॉलम्स झाले. मग ह्या बी मॅट्रिक्सची ऑर्डर काय सांगता येईल आपल्याला? 1/3. 1/3. म्हणजे हा मॅट्रिक्स पॉईंट, त्याचं जनरल डिस्क्रिप्शन आणि ही ऑर्डर. आले लक्षामध्ये? काय अडचण वाटते? ऑल राईट. नाव मूव ऑन दी सेकंड. Types of matrices. पहिला, रो मॅट्रिक्स. In a matrix having only one row, such type of matrix are called row matrix. Now its order 1/3. आणि आपण काय म्हटलंय? ज्या मॅट्रिक्समध्ये फक्त एकच रो असेल, म्हणजे m इज इक्वल टू 1, त्याला काय म्हणायचं? रो मॅट्रिक्स म्हणायचं. रो मॅट्रिक्स. सेकंड, कॉलम मॅट्रिक्स. A matrix having only one column, such type of matrices are known as column matrices. Its order 3/1. That means n is equal to 1. Having only one column matrix.
Square matrix. In a matrix, number of rows is equal to the number of columns. Then such type of matrices are called square matrix. Check out its order: 2 rows and 2 columns. That means number of rows is equal to number of columns. In a square matrix, the numbers 2, 3 are diagonal elements. In a square matrix, the elements 2, 3 are called diagonal elements, and -1 and 4 are known as non-diagonal elements. Got it? Row matrix, column matrix, square matrix. Number 4. Null or zero matrix. In a matrix, all the elements are 0. In a matrix, all the elements are 0. Then such type of matrices are called zero or null matrix. Zero or null matrix. Rectangular matrix. In any matrix, the number of rows is not equal to number of columns. Number of rows is not equal to number of columns. Then such type of matrices are called rectangular matrices. That means M is not equal to N. M is not equal to N. Number 6. Diagonal matrix. In a square matrix, non-diagonal elements are 0 and look at non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are 1, 2, 3 and so on, etc. Such type of matrix is called diagonal matrix. Diagonal matrix.